الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه وحسن الخاتمة مع اللطف والعفو والعافية وصلاح العاقبة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى أرواح والدينا والديكم وأموات الأموات وأموات المسلمين شمات المؤمنات خصوصا أهل قلب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن حجاج صاحب هذا الكتاب النصائح الدنيا ومصائح الإيمانية ومن أمر هذا المجلس وتصدق على يتردد إليه وعبد الله بن حبيب محمد عطاء محمد بن الهادي العطاس وغوث بن إبراهيم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وسنة يرزقنا العلم والأعمال ويحفظنا من الزاه والزال يرزقنا فتوح المنوح والرسول صالح الجسد والقلب والرتبة النسوح يفتح علينا فتوح العارفين يفقهنا في الدين على هذه النية وكل صالح إلى غاية النبي الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي جعل الدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير والنصيحة للمسلمين من أفضل القربات وأرفع الدرجات وأهم المهمات في الدين وذلك سبيل أنبياء الله المرسلين وأولياء الصالحين والعلماء العاملين الراسخين في العلم واليقين وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد الرسول الأمين الحبيب المكين خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد السابقين اللاحقين وعلى آله وأصحابه المخلصين الصادقين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اهدنا قلوبنا بحق سيدنا محمد اللهم اهدنا قلوبنا بحق سيدنا محمد اللهم اهدنا قلوبنا بحق سيدنا محمد وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وافتح لنا فتوح العارفين اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. Alhamdulillah, syukurlah ma'asyar hadirin, ma'asyar muslimin rahimakumullah, yang sama-sama kita hormati, kita cintai para habaib kita. Hadir antaranya Al-Habib Saleh bin Taufiq bin Syahab, Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Abbas, para habaib lainnya, Zainal Jamaah Majlis Ta'lim Darul Mustafa yang hadirnya gaib. Selalu kita doakan semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, luaskan rezekinya, tetapkan iman Islamnya dan dijabah niat-niat hajatnya. Mudah-mudahan keringanan langkah kita, keluar waktu kita, urusan kita bersama-sama hadir dalam rangka berzikir, berzikir tasbih dan juga mengaji, menuntut ilmu di setiap ahad pagi. Semua niat kita, hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajatul dunya bil maisarah wa hajatul akhirah bil maghfirah. Termasuk keluarga sanak famili kita, sesama kita muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, mari sedikit dalam mengisi waktu sebagaimana biasa kita melanjutkan taklim kita dalam kajian kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, nasihat-nasihat agama dan wasiat-wasiat tentang keimanan, karangan Qutbul Irsyad wa Ghathul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Adam Al-Haddad Sahibul Ratib. Masih di dalam mabhasus shalah, keutamaan salat atau menunaikan ibadah salat. Berkata Imam Qutbul Irsyad wa Ghathul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah Al-Haddad, qala al-mu'allif rahimahullah wa 'adama an-naf'a bihi wa bi 'ulumi wa bi kufri dar al-amin wa bihi liqa radhiyallahu anhu wa radhiyallahu ankum wa ilayhi anqal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma ta'khirus salat wa amma ta'khirus salati hatta yakhruja waqtuha aw yaqa'u ba'daha kharijahu fa ghairu jaizin wa fihi ithmun. Wal adhan wal iqamatu min sya'airis salati tuta'akkadu al-muhafazatu 'alaihima wa fihima tardun lisyaitan. Liqaulihi alaihi salatu wassalam idza nudiya lis-salati adbara asy-syaitanu. Al-haditsa. Wa min al-muhafazati 'ala salati wal iqamati laha husnul khushu'i fiha wal khudurul qalbi wa tadabburul qira'ati wa fahmu ma'aniha واستشعار الخضوع والتواضع لله عند الركوع والسجود وامتلاء القلب بتعظيم الله وتقديسه عند التكبير والتسبيح وفي سائر أجزاء الصلاة ومجانبة الأفكار والخواطر الدنيوية والإعراض عن حديث النفس في ذلك بل يكون الهم في الصلاة مقصورا على إقامتها وتأديتها كما أمر الله. فإن الصلاة مع الغفلة وعدم الخشوع والخضوع لا حاصل لها ولا نفع فيها. قال الحسن البصري رحمه الله كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهي إلى العقوبة أسرع. وفي الحديث ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها وإن المصلي قد يصلي الصلاة فلا يكتب له منها سدسها ولا أشرها، أعني أنه يكتب له منها القدر الذي كان فيه حاضرا مع الله وخاتما وخاشعا له، وقد يقل ذلك وقد يكثر بحسب الغفلة والانتباه. فالحاضر الخاشع في جميع الصلاة تكتب له صلاته كلها، والغافل الله في جميع صلاته لا يكتب له شيء منها. فاجتهد رحمك الله في الخشوع والحضور في الصلاة وتدبر ما تقرأه من كلام ربك في صلاتك ولا تعجل إذا قرأت فإنه لا تدبر مع العجلة. والله أعلم بالصواب. Alhamdulillah, syukur hadirin, barusan telah kita simak dan kita baca sedikit tabarukan bi qiraatil kitab
Dalam renungan kitab An-Nasihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah, nasihat-nasihat agama dan wasiat-wasiat tentang keimanan karangan Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad Qutbul Irsyad Qutbul Ibad wal Bilad, di mana dalam mabhasus shalah, keutamaan ya orang melaksanakan salat. Dan di antara kemarin diceritakan wa minal muhafadzati ala salati wal iqamah, di antara orang-orang yang bakal mendapatkan warisan surga ya. Surga dengan surga Firdaus ya. Itu ialah orang-orang yang alladzina hum fi salatihim hafidun, yang menjaga salatnya ya. Wa minal muhafadzah ala salat, di antara bentuk menjaga salat wal iqamati laha ya, dan juga menunaikan salat itu adalah al-mubadaratu biha ala awwali mawaqitiha. Ya, ini melaksanakan sholat itu bergegas di awal waktunya. Nah, ini menjaga sholat itu salah satunya menjaga awal waktu sholat. Karena apa hadirin? Salah satunya orang itu nanti cepat lambatnya masuk surga itu tergantung cepat lambatnya memenuhi panggilan Allah. Nah, salah satu panggilan Allah itu sholat. Hayya 'alas shalah, panggil, mari panggil sama Allah. Ya kan? Nah, kalau orang dulu itu udah sholat ditinggalin semua urusan dunia semua. Ya, orang dulu, kalau sekarang nggak tahu deh. Ya mudah-mudahan masih banyak ya kan. Nggak terlalu mengejar urusan duniawi dibanding ukhrawi. Makanya di Al-Qur'an disebut surat Al-Waqiah was-sabiqunas sabiqun ulaikal as-sabiqun, itu orang-orang yang mendahului ya dalam beramal baik. Wabil khusus orang yang mubadarah fiha ala awwali waqtiha. Ya, mendahului di awal waktu, majelis awal waktunya, sholat awal waktunya, semua apapun ditunaikan di awalnya itu lebih utama ya, dibanding mengakhirkannya. Wabil khusus sholat ya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Dia punya waktu ya. Dan Nabi bilang as-salatu khairu mawdu'in dalam satu hadis. Salat itu sebaik-baik ketentuan yang ditetapkan ya, dari amal ibadah, sholat. Makanya ada orang nanya sama Nabi, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Nabi, amal apa yang paling afdal? Nabi bilang as-salatu ala waktiha. Salat di awal waktunya. Nah, orang-orang di awal waktunya itu termasuk as-sabiqun. Ya, orang-orang yang awal masuk surga. As-sabiqun as-sabiqun, orang-orang yang mendahului berbuat baik itu adalah orang-orang yang awal nanti masuk surganya. Nah, orang-orang yang awal masuk surga otomatis yang ulaikal muqarrabun, yang paling didekatkan di sisi Allah. Paling dekat, paling awal ya. Menemui Allah paling gampang, orang di luar yang lain masih belum datang, dia udah datang. Ketemunya lebih gampang, makanya dia lebih didekatkan. Nah, mudah-mudahan kita termasuk, amin ya. Dan dalam mengawalkan waktu sholat itu fadlun adim ya, keutamaannya besar. Kemarin disebut kalau orang sholat fi awalil waktu ridwanullah, itu dia bakal dapat keridhaan Allah ya. Tapi wa akhiruhu, kalau mengakhirkan waktu itu dalam hadis Nabi bilang afwallah, ampunannya Allah ya. Oh, jadi Sayyidina Abu Bakar waktu dengar hadis ini dia bilang apa? Wallahi ya kan, ridwanullah ahabbu ilayya min afwi, keridhaan Allah itu lebih saya sukai dibanding ampunannya. Dia bilang, karena apa? Awal waktu keridhaannya Allah, akhir waktu ampunannya. Nah, makna kalimat daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini kakeknya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menafsirkan yang dimaksud kalau awal waktu itu dapat keridhaan Allah. Biasanya keridhaan Allah itu diberikan lil muhsinin, buat orang yang berbuat baik. Dikasih. Tapi kalau ampunannya itu diberikan gara-gara orang lalai dari perintahnya. Makanya diampunin. Ya kan? Beda kan orang yang baik sama orang yang lalai. Kira-kira lebih utama mana? Ya kan? Makanya yang baik enggak pernah lalai, dia utamain. Makanya dia dapat keridhaan Allah. Tapi kalau yang akhir-akhir, ya Allah bukan ngasih dosa, orang dia masih ada waktu kok. Cuman ini melalaikan panggilan, lemehin, tar aja. Nah, kayak gitu-gitu dapat ampunan. Artinya dia pernah melakukan kelalaian kan. Nah, perbuatan melalaikan sama perbuatan ngejer beda. Yang satu perhatian sama panggil, yang satu kurang perhatian. Kayak anak nih dipanggil orang tuanya, ya Muhammad, ya Ahmad. Yang lari cepat Ahmad, yang Muhammad entar-entaran. Ya yang paling disayang siapa?
yang duluan. Nah, mudah-mudahan kita kayak kita, amin ya. Nah, wa amma ta'khirus shalah hatta yakhruja waqtuha. Adapun orang mengakhirkan sholat sampai waktunya tuh lewat, dan lebih parah lagi. Bukan mengakhirkan, melewatkan waktu. Ini subuh sampai terbit matahari, itu udah melewatkan waktu namanya. Kalau ada orang salat sampai mengakhirkan hatta yakhruja waqtuha au yaqa'u ba'daha kharijahu, atau mengundurkan sebagian dari waktunya, entar-entaran aja deh sampai keluar dari waktunya, itu fa ghairu jaizin. Itu sesuatu yang tidak diperbolehkan, bahkan haram. Entar aja kalau terbit matahari, haram itu. Orang-orang kadang-kadang udah melek matanya bangun, itu kalau dia sudah melek dengar harus bangun. Sengantuk-ngantuknya, kecuali dia tidur sampai nggak dengar, nah itu beda. Langsung bangun harus diqodho, ya kan? Kalau dia melalaikan, ghairu jaiz, haram, wa fihi ismun. Dan perbuatan kayak gitu tuh bagi dia dapat dosa, berdosa. Panggilan Allah diremehkan, bahkan ditunda-tunda. Kirain inti dipanggil bos inti lari cepat lagi, ya kan? Dipanggil Allah, Allahu Akbar. Itu hadirin kita pernah khutbah Jumat di Rindam, ya kan? Anak buahnya terlambat, jam 11 datang digampar. Jadi belum jam 11 udah duduk semuanya. Saya bilang ini takutnya sama Allah, sama takut sama komandan nih ya kan? Kalau berani-berani lewat jam 11 gua gamparin satu-satu itu. Siapa? Diam. Siap. Ini sama manusia, ya takut banget ya. Akhirnya dipanggil Allah, Jumatan jam 12 baru mau datang, subhanallah. Nah ini kan beda. Ya kan, mana yang lebih ditakuti, yang lebih layak, atau dibuat malu? Wallahu ahaqqu ayyustahya, wallahu ahaqqu an takhsha. Allah itu lebih berhak kita malui, ya. Atau Allah lebih berhak kita takuti dibanding yang lain. Nah apalagi orang yang mengakhirkan waktunya, ini fihi itsmun, dosa, naudzubillah. Wal adan wal iqamatu min sya'ir shalah. Dan adan sama qomat itu termasuk dari syiar-syiarnya orang memenuhi panggilan Allah sholat itu. Syiarnya itu adan. Makanya kalau bisa adan, walaupun di situ ada adan juga, ya kan? Itu syiar juga, ya kan? Kadang orang nggak perhatian adannya. Kalau dia denger adan sendiri lebih utama dengerin panggilan Allah. Orang kalau dengar adan terus dijawab marhaban bil qailina adlan. Marhaban bisalihati wa ahla. Satu hadis, siapa orang yang dengar adzan ngucapin itu, ditulis 10 kebaikan, dihapus 10 keburukan, dan diangkat 10 darajat. Kalau ngucapin itu, marhaban bil qailina adlan, marhaban bisalihati wa ahla. Ahlan wa marhaban. Ya kalau dipanggil siap, ahlan wa sahlan ya Allah. Siap, senang gitu. Panggilan adzan itu senang, wah adzan lagi, cepat banget lah. Nah, ada orang panggil adzan kok ngomong gitu, nggak boleh. Ahlan wa sahlan wa marhaba, senang dia. Allah manggil kita, siap ya Allah, ya kan? Nah kayak gitu. Dan adzan sama qomat ini, antara adzan sama qomat itu ada doa yang mustajab. Ya, ada doa yang mustajab. Jangan langsung qomat, adzan dulu. Jadi nungguin antara adzan itu doa-doa yang banyak yang doa. Itu mustajab. Ya, banyak tempat-tempat yang mustajab. Salah satunya bainal adzan wal iqamah, antara adzan sama qomat. Min sya'airi shalah, itu juga termasuk dari syiar-syiar salat kita. Tuta'aqqadul muhafadzatu alaihima, dan menjaga adzan sama salat biasanya di awal waktu adzan, ya kan? Sampai apa? Menanti datangnya qomat, itu salah satunya sangat ditekankan di dalam syariat Islam. Disuruh orang jangan sampai lewat yang namanya adzan sama qomat. Wa fihima tardun lisyaitan, dan adzan sama qomat ini adalah salah satu yang bisa ngusir setan. Setan itu paling nggak paling nggak seneng kalau orang dengar adzan. Makanya kalau masuk rumah-rumah kosong atau rumah-rumah baru disunahkan sama Nabi disuruh adzan sama qomat ini, pojok-pojok rumah. Itu setan paling takut, ya kan? Sampai diriwayatkan di dalam salah satu hadis Rasulullah SAW alaihi salatu wasallam, idza nudiya lis-shalah adbara syaitan. Ya, kalau sudah ditunaikan, dipanggil, artinya dengan adzan, salat kan dengan adzan. Atau qomat dengan adzan juga, dapat dengan qomat itu salat itu juga. Itu kalau sudah dipanggil dengan Allahu Akbar, ya kan, atau Allahu Akbar, asyhadu an, itu setan tadi itu lari terbirit-birit, ya. Bahkan sampai ada yang bilang terpentut-pentut. Ya, dari kagetnya itu sampai kepentut-pentut lari terbirit-birit jarum. Makanya kalau orang kemasukan setan suruh adzan, Allahu Akbar, subhanallah. Ya kan, petir, ya kan, kilat,
Yang nyambar aja angin kapan kalau yang terjadi itu disunnahkan suruh adzan sama qomat. Ya. Hujan deras yang sampai mengerikan, ya khawatir kita dari bahayanya, adzan sama qomat. Nah, ini salah satunya ya, keutamaan adzan sama qomat al-hadis. Wa minal muhafadzati ala salati wal iqamati laha, dan diantara lagi orang menjaga sholat yang bakal mendapatkan surga firdaus. Apa itu? Ialah husnul khusyu'i fiha, bagusnya sifat khusyuknya waktu sholat. Kalau orang sholat itu khusyuk, ya kan? Itu salah satu tanda di mana dia menjaga sholatnya, ya kan? Ada orang nggak khusyuk asal-asalan, itu nggak jaga sholat namanya, ya kan? Husnul khusyuk wa hudurul qalbi, dan hadir hatinya. Nah, sholat itu hatinya ke Allah udah, jangan ke mana-mana, mikirin utang, mikirin ini, mikirin, ya kan? Hatinya kacau deh. Nah biasanya hadirin kalau hatinya khusyuk, seluruh organ tubuhnya khusyuk. Ada orang di zaman Nabi sholat pegang-pegang jenggotnya, mainan jenggotnya. Sholat gini-gini. Nabi, itu masa orang tuh sholat gini-gini Nabi. Nabi bilang, idza khasha'al qalbu khasha'atil jawarih. Orang itu kalau hatinya khusyuk, seluruh gerakan tubuhnya khusyuk. Berarti kalau tangannya gitu-gitu berarti nunjukkan kalau hatinya enggak khusyuk. Ya. Matanya jolalatan kalau kemana tolak-tolak ya, berarti ya kelihatan hatinya enggak khusyuk. Tapi kalau betul-betul dia khusyuk, gerakannya enggak bergerak tangan, wah ini berarti kelihatan dari hatinya khusyuk. Makanya salah satu menjaga salat ialah husnul khusyuk wa hudurul qalbi wa tadabburul qiraah, merenungkan bacaan-bacaan yang dibaca. Ya kan? Alhaakumut takatsuru hatta zurtumul maqabir. Ya Allah, orang bangga-bangga dengan harta enggak mikir kok bakal mati, mikirin. Ya kan? Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Nanti kau bakal ngelihat, pasti kau bakal ngelihat tadi itu nanti kayak gini-gini. Nah itu direnungin, mikir kok matinya kita kayak gimana nanti ini. Ya kan, waduh, bakal khusyuk kalau kayak gitu. Makanya tadabburul qiraah. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Nanti semua gerakan kita, ya kan, hati kita, perbuatan kita, ucapan kita bakal ditanya sama Allah. Pikirin kalau kita dihadapin Allah nanti gimana? Ditanya sama Allah, ente main-main ibadah ini segala macam, mau ngomong apa gitu. Nah kayak gitu-gitu direnungin. Wa fahmu ma'aniha, kalau bisa memahami makna-maknanya yang kita bisa hati. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah pengasih, sayangnya Allah gimana? Difahami semua itu. Ya, semampunya kita belajar tiap hari, buka-buka yang kita dalam sholat itu penting, ya kan? Termasuk wastis'arul khudu'i wa tawadhu'i lillahi indar ruku'i was sujud. Merasakan ya sifat khudu'. Khudu' itu rendah hati, dirasain, ya kan? Dan juga tawadhu', rendah diri sama Allah, merendahkan dirinya sama Allah yang Maha Agung. Dirasain benar-benar saya ini enggak ada apa-apanya di sisi Allah. Sayyidina Ali itu kalau sudah dengar adzan mukanya pucat. Ali, kamu sakit? Kok kayak begini, kayak orang mau mati? Itu enggak tahu panggilan siapa yang sebentar lagi kita menghadap ini. Bayangin, ini panggilannya siapa? Bukan orang wallah, kalau yang ngerti belum adzan udah gemeter kayak gitu. Baru adzan gimana sholatnya itu? Makanya enggak ada di antara sahabat yang sampai Nabi nawarin siapa yang bisa khusyuk dari awal sampai akhir, anak kasih hadiah. Nabi punya surban dari Yaman, ya kan? Anak kasih. Semua sahabat jujur, ayo sholat. Ada yang baru 1 rakaat, ya batal nggak khusyuk. Ngaku semua, gimana sholat Salma? Ya Nabi, anak nggak khusyuk rakaat kedua, nggak dapat. Sayyidina Ali bilang, alhamdulillah dari awal 2, 3, 4. Begitu terakhir dia mau salam, ya bakal dapat hadiah ya. Tinggal sedikit, subhanallah, masih ada, ya kan? Gimana kita nih, ya kan? Yang udah kadang-kadang sudah nggak mikir sholat, nah, harus diutamain ini khusyuk, khudu. Khususnya lillah, menghadap Allah, ya kan, waktu menghadap Allah khusyuk. Wabil khusus indar ruku, saat kita ruku, benar-benar merendahkan diri kita, ya. Dan memahami makna bacaan ruku tadi itu, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, maha suci yang maha agung, segala puji bagi Allah. Itu direnungin, masya Allah. Begitu juga sujudnya kita, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Makanya isim tafdhil dalam sujud lebih merendahkan, a'la lebih tinggi Allah, kita lebih rendah. Nah, ini salah satunya direnungin. Wa fihi sa'iru ajza'il wa fi sa'iril ajza'is shalah, dan semua dalam gerakan-gerakan salat, ya, bagian-bagian salat termasuk zikir, duduk antara dua sujud, berdiri, iktidal dan sebagainya. Semuanya itu bisa diupayakan dengan khusyuk.
Wa mujanabatul afkar. Ya, meninggalkan semua pikiran-pikiran ya, yang di luar sholat. Wal khawatirid dunyawiyah. Bisikan-bisikan yang mencakup urusan dunia. Ya. Yang urusan-urusannya kaitannya sama duniawi. Tinggalin itu. Jangan sampai ada kita kena sangkut paut sama urusan dunia dalam sholat. Tinggalin dulu sementara ya. Wal i'radu an haditsin nafsi fi dzalik. Jangan sampai kita bisik-bisikin di hati kita urusan dunia di dalam sholat. Harus i'rad, berpaling ya. Nah, dari bisikan-bisikan hati kita dalam urusan duniawi. Bal yakunul hammu fi sholati maksuran ala iqamatiha. Kalau bisa kita tumpukan ya, perhatian kita ini penuh, semuanya itu dibatasi dalam menunaikan sholat dan dalam mendirikan sholat sebagaimana yang diperintahkan Allah. Ditumpukan semua perhatiannya sebagaimana yang diperintahkan Allah. Benar-benar ini kalau sholat yang benar-benar. Fa inna sholata ma'al ghaflah, karena sesungguhnya sholat yang di dalamnya ada kelalaian, kita nggak ingat Allah. Wa adamil khusyuk, dan dalam sholat nggak ada kekhusyuan, wal khudur, nggak ada kehadiran hati kita sama Allah, la hasilalaha, maka sholatnya nggak ada hasilnya, ya kan? Orang kayak nanam pohon nggak ada buahnya, naudzubillah, wala naf'alaha, nggak ada manfaatnya sholat tadi itu. Yang disebut katanya Nabi utlu ma uhiya ilaika minas salati wa aqim utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimus shalah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji munkar yang kayak gini nih, yang khusyuk benar-benar. Tapi kalau nggak ada khusyuk nggak tetap aja munkar, tetap aja keji. Jangan nyalain sholatnya, ya nyalain kita sendiri. Karena ada orang, wah Habib saya udah sholat tapi masih begini aja nggak ada. Jangan nyalain sholatnya. Nah sholatnya itu model gimana? Itu nggak beres mulu, nggak ada masih perkara masalah-masalah. Itu bukan salah sholatnya. Salah kitanya melaksanakan sholat, nggak hadir, nggak khusyuk. Kayak gini nih. Sholat yang di dalamnya nggak ada khusyuk, nggak ada hadir, la hasilalaha wa la naf'alaha. Nggak ada hasil, nggak ada manfaat. Qala Al-Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri Sayyidut Tabi'in rahimahullah pernah berkata, kullu sholatin la yahduru fiha al-qalbu, semua sholat yang di dalamnya nggak ada hadirnya hatinya sama Allah, fahiya ilal uqubati asra. Maka sholat yang seperti tadi ini lebih cepat mendatangkan siksaan dari Allah dibanding ampunan rahmatnya Allah. Naudzubillah min dzalik. Orang nggak hadir hatinya itu mikirin siapa, itu nggak ada siapa. Sampai dalam satu riwayat hadirin, kalau ada orang sholat, dia perhatikan sesuatu yang lebih baik dari Allah, Allah bilang sama malaikat, malaikat itu dia tuh orang. Dia lagi menghadap saya, tapi dia perhatikan dia pada sesuatu yang lebih baik dari saya. Sekali ngomong gitu. 2 kali dia gitu lagi, malaikat tuh lihat tuh, 2 kali dia melaksanakan sholat sama saya, tapi dia memandang sesuatu yang lebih diperhatikan dibanding saya. Begitu 3 kali, malaikat, ana nggak deket sama dia lagi deh. Ana berpaling dari dia, Allah bilang. Jadi orang sholat itu dia menghadap Allah, Allah menghadap dia. Tapi kalau dia menghadap Allah, artinya kemana-mana, Allah ini gimana sih ngobrol mana tapi mikir ke sono, ya kan? Kayak kita lagi ngobrol-ngobrol nggak begini. Ayo gimana? Asik karena ente ini ngomong sama siapa sih? Ya, orang aja digituin kesel ya. Mana Allah? Lagi ngomong sama dia tapi pikirannya kesel. Gimana? Ya, wah. Ini ngomong sama siapa kamu? Ya kan? Apalagi sama Allah, enggak ke sana ngelihat cicak, ngelihat ini, ngelihat itu. Naudzubillah min dzalik. Wa fil hadis, dalam salah satu hadis disebutkan oleh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisa lil 'abdi min salatihi illa ma 'agala minha. Ya. Tidak ada sesuatu yang diperoleh oleh seorang hamba dalam sholatnya kecuali illa ma'aqala minha, kecuali apa yang di dalam sholatnya itu ada akal yang benar-benar sadar waktu dia sholat mikirin apa. Nah, itu yang dinilai sama Allah. Yang dalam akalnya pikirannya sholat, nah ini masuk nih, ini nyambung kemana? Kalau pikirannya ke sana kemari nggak masuk, ya nggak dicatat pahalanya. Sampai di sini dikatakan dalam hadis, laisa lil 'abdi min salatihi illa ma 'agala minha. Kecuali apa hadis? Apa yang tadi itu ya, yang dilakukan di dalam akal pikirannya yang waras. Mikir, kita sekarang lagi mikirin siapa? Mikirin Allah. Nah, itu yang dinilai, ya kan? Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innal musalliya, dan sesungguhnya orang lagi salat, qad yusalli shalah, kadangkala orang ini melaksanakan salatnya, fala yuktabu lahu minha sudusuha wala usyuruha,
Kadangkala orang lagi sholat, waktu melaksanakan sholatnya nggak dicatat pahalanya, ya kan? Lahu baik dari 1/6-nya ataupun 1/10-nya nggak dicatat sama Allah. Sholat itu kan 100%. Ini buru-buru dapat 100%. Ya, 1/6-nya nggak dapat atau 1/10-nya nggak dicatat sama Allah. Gimana coba? Ya gara-gara nggak khusyuk. Nah ini kata Al-Habib Abdul Haddad yang saya maksud a'ni annahu yuktabu lahu minha al-qadrul ladzi kana fihi hadiran ma'allahi wa khashi'an lahu. Sesungguhnya orang yang sholat itu sebenarnya dicatat menurut kadar dari khusyuknya, hadirnya, artinya itu yang ditulis pahalanya. Ya kan? Kalau dia ini sholatnya khusyuknya cuma sedikit ya sedikit, Pak. Khusyuknya banyak pahalanya gitu. Jadi banyak sedikitnya pahala dalam sholat itu diukur menurut kadar kekhusyuan dan hadirnya hatinya orang. Nah, bukan dia ini nggak sholat, tetap ada sudah menggugurkan sholat, cuman nilai pahala jarang, nggak ada. Sama kayak orang puasa, puasa ngomongin orang, ya dapat lapar doang sama haus, tetap gugur sudah dia wajibnya puasa. Cuman puasanya buat apa? Nggak ada nilai pahalanya kan? Naudzubillah. Sholat kayak gitu. Kalau nggak khusyuk, nggak hadir, nggak ditulis, kecuali yang khusyuknya itu doang yang dihitung. Yang hadirnya itu. Makanya di sini dikatakan waqad yaqillu dzalika waqad yakthuru bihasabil ghaflati wal intiba. Kadangkala sedikit banyaknya seseorang mendapatkan pahala dari sholatnya tadi itu diukur menurut kelalaian dan kesadarannya, akalnya tadi itu. Mikir siapa dia? Waktu dia sadar benar-benar sholat, nah itu yang diukur. Kalau lalai nggak dilihat. Fal hadirul khashi, dan orang yang khusyuk hadir hatinya. Min jami' salai fi jami' salat, di dalam semua salatnya tuktabu lahu salatuhu kulluha. Berarti semua salatnya ditulis pahala. Kalau dia bisa hadir dari awal sampai akhir, semuanya pahala. Subhanallah, gimana tuh gedenya? Ya kan? Tapi kebalikannya, wal ghafilullahi, orang yang lalai, orang yang enggak apa hadir. Allahi ini orang yang mengarahkan perhatiannya sama Allah. Mestinya merhatikan sama Allah, enggak perhatian sama Allah. Itu namanya lahi, ya. Fi jami'i sholati, dalam semua sholatnya la yuktabu lahu syai'un minha, enggak ditulis sedikit pun pahala. Naudzubillah min dzalik. Fajtahid, maka bergegaslah, bersungguh-sungguhlah, berupayalah, ya. Semoga Allah rahmati kita semuanya rahimakallah. Anda semuanya fil khusyuk, di dalam meraih, ya, keutamaan khusyuk dalam salat, wal khudur fi salat, dan juga hadir hati kita dalam salat. Wa tadabbar ma taqra'uhu, dan renungkan apa yang kita baca dari ayat-ayat Al-Fatihah, ya, Al-Quran yang kita baca min kalami rabbika fi salatik, khususnya kalam-kalam Allah di dalam Al-Quran itu, ya kan? Dalam salat kita pikirin, renungin, Masya Allah hadirin. Nah, itu seperti apa, doa-doa dan lain sebagainya. Itu kalau kita renungin, Masya Allah, tambah menanamkan rasa khusyuk kita, hadir kita, khudu kita sama Allah. Wala ta'jal idza qara'ta, dan kalau kita baca-baca ayat, baca-baca apa namanya ini Al-Fatihah, jangan buru-buru. Jangan buru-buru. Kenapa? Fa innahu la tadabbura ma'al ajalah. Orang itu enggak bakal bisa merenungkan dengan renungan yang teliti, yang detil, yang cakep, yang bisa diambil pelajaran kalau dia bergegas, berburu-buru. Apalagi enggak mau lagi apa aja perhatian. Naudzubillah. Nah, mudah-mudahan hadirin sedikit ini bermanfaat buat kita bisa mengambil ilmu hikmah dan mengamalkannya. Ala hadhihi niyyah wa likum ya salihah wa ila hadratin nabiyil fatihah.